हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री 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 राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषत्। ओम पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यतेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यदः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः का शोक एकत्वम् अनुपश्यत। स पर्यगात् शुक्रम् अकायम् आवृणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनिषि परिभू स्वयंभूर्यथा तत्यतो अर्थान् व्यवदात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूया इव ते तमो यावु विद्यायां रताः। अन्यदेवाहु विद्यया अन्यताहु अविद्यया
इति शुश्रुमधीराणां ये न तत् विचचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतमश्नुते अन्धः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यावु सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुः असम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां ये नस्ताविचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषण्ये कर्षे यमा सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरकृतं स्मरकृतो स्मरकृतं स्मर अग्नेनया सुपदाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जु जुहुराणं मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮಂತ್ರ 5. ಮಂತ್ರ 5 ನೋಡೋಣ. ತದೇಜತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಈ ಮಂತ್ರ ಈಗ ನಾವು 5ನೇ ಮಂತ್ರದ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಓದೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಾದ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿರೋಧವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಅಂಥ ವಿರೋಧಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಯವಾದ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅವನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಪಂಥವು ಭಗವಂತನು ಸಾಕಾರನೂ ನಿರಾಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತರು ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತದೇಜತಿ, ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನೈಜತಿ, ಅವನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತದ್ದೂರೆ, ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತದ್ವಂತಿಕೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ತತ್ ಅಂತರಸ್ಯ, ಅವನು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ, ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಡಿದೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಂದೇ ಒಳಗಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹೊರಗಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದನ್ನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದವನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಚಿಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಇದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರೋಧ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಯದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಲಿತಂತೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮೋರ್ ಯು ನೋ, ದ ಮೋರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದು ಈ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸೂರ್ಯ ನಮಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ? ಕಾಣಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದವನು, ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದವನು. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಮಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಿದುಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮೆ ತತ್ವತಃ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು, ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಸಾಕಾರನೂ ಹೌದು, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಸಗುಣನೂ ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮದು ಸೀಮಿತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂತಹ ವಿರೋಧಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತ ಭಂಡಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ, ಅಂತಹ ಮಾಯಾವಾದಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರಾಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಭಾಗವತರು ಅವನ ಈ ಒಂದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
2ನೇ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಈ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮವು ಐಹಿಕ ಆಕಾಶದ ಆಚೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಐಹಿಕ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಅಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧನೋಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಆಕಾಶವೇ ಅಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಚೆ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶವು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಲು ದೂರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ 15.6ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಯು ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಯಬಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ? ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅದು ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮಚಕ್ಷು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನ ಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯೈ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಜಿಹ್ವಾದೌ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ಫುರತಿ ಅಧಃ. ಸೊ ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನ ಗುಣ, ಅವನ ರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ತದೇಚತಿ ನ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ, ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೂರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪರಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 15.15 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಸಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ. ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರದಂತಹ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಅವರ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ. ಅಂದರೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನು. ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಬಹುದೂರ, ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ, ಬಹುದೂರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರ, ತದ್ದೂರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅವನು ಬಹುದೂರ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತಃ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಐಹಿಕ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಮಗೆ? ಆಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಐಹಿಕ ಆಕಾಶವೇ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶ, ಆ ಭಗವಂತನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಹಿಕ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಧಾಮ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಲು ದೂರ, ಇಷ್ಟು ದೂರ, ಬಲು ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಲು ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂತಾಸ್ತು ಕೋಟಿ ಶತವತ್ಸರ ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಸೋಪ್ಯಸ್ತಿ ಪ್ರಪದಸೀಮ್ನಿ ಅವಿಚಿಂತ ತತ್ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಂತಾಸ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಯಾರು? ಮುನಿಪುಂಗವಾನ್, ಆ ಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು. ವಾಯೋರಪಿ ಮುನಿಪುಂಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಮನೋವೇಗ, ವಾಯುವೇಗ ಇದು, ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪದ ಅಂದರೆ ಪಾದದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮುಂಭಾಗ ಬೆರಳನ್ನು ಅವಿಚಿಂತ ತತ್ವೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬಲು ದೂರ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ? ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೂರ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಲು ದೂರ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಯುವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಈಗ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಗೆ ಕರೆದ ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಂಬವನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಯಬಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರ 4ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅನೇಜದೇಕಂ ಮನಸೋ ಜವೀಯೋ ನೈನದ್ದೇವ ಆಪ್ನುವನ್ ಪೂರ್ವಂ ಅರ್ಷತ್. ಅಂದ್ರೆ ತದ್ದಾವತ್ ಅನ್ಯತ್ ಏತಿ ತಿಷ್ಟತ್ ತಸ್ಮಿನ್ನಪೋ ಮಾತುರಿಶ್ವ ದದಾತಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವುಳ್ಳವನು. ಮತ್ತೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅವನನ್ನ, ಪ್ರಬಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಳು ಆರ್ತಳಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳನ್ನು ಬಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚ ಅಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೂರಸ್ಥಂ ಚ ಅಂತಿಕೆ ಚ ತತ್, ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮೂರ್ಖತನದ ಅಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರ್ತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಮರ್ತ್ಯನಲ್ಲ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾದ ದೇಹ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೆದುರು ಅವನು ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನಂತೆ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದಿಂದಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ವಾದಿಸುವ ಕೆಲವರು ಪಂಡಿತ ಮಾನ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಂತ ಮೂರ್ಖ ಜನರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅವಜಾನಂತಿ ಮೂಢ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಮೂರ್ಖರು. ಅವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಶರೀರದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಸೊ ಅವರು ನಿರಾಕಾರ, ಅವನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ವಾದ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ನಿರಾಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಆದ ಶರೀರದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬರುವುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಅವನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಆಗಲಿ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಆಗಲಿ, ವರಾಹಾವತಾರ ಆಗಲಿ, ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ರಾಮನಾಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ಖರಾದವರು ಮರ್ತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಭಗವಂತ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇವಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗಾಗಲಿ ಕೌರವರಿಗಾಗಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಭಾರವಾಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಕಟ್ಟಿಗೆನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ 3 ರೀತಿಯ ವಿಚಾರನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೌರವರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರ, ದೇವರು ಶರೀರ ಅವರು ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆದ ಶರೀರ, ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಂತಹ ಮೂರ್ಖ ಜನರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹೆಗೆ ಅದು ಮೀರಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೂರ್ಖರಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಎಟುಕದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಅವತರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾಸ್ತಿಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನಾತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಈ ವಾದ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆದದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಗವಂತನು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೂಪಗಳು ಮರ, ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜಕರು ವಾದಿಸುವಂತೆ ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟುಕದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನಂತ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತ ಪಶ್ಯತಿ ಅಚಕ್ಷು ಸಾ ಶ್ರೀನ್ ಏತ್ವ ಅಕರ್ಣ ಸಾ ವೇತ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಪ್ರಭುವಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಅವನಿಗೆ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಹಿಕವಾದ ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಇರೋದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೈಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಶ್ಯತಿ ಅಚಕ್ಷುಹು. ಅಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಶ್ಯತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಹಿಕವಾದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅವನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾಣದ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪಾಠಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾರೂ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು? ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ
ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದವು ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ನಿರಾಕಾರ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಭೌತಿಕದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಕೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅವನದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ. ಅವನು ಒಂದು ಅಂಗ ಯಾವ ಅಂಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೋಟ ನೋಡಿದರೆ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅವನ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೀಗ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸೀಮಿತ ವಿಗ್ರಹ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಚ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ತುಂಬಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆ ಅರ್ಚಾವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇಳಿದು. ಯಾಕೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆಗೆ ಕೂಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಗುರುಗಳು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ತಲೆನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ? ತಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 1-2 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆನೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಆನೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಆನೆ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಮಗುಗೆ? ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆ ಮಗುಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುವ ತಲೆ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಚ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತದ್ದೂರೇ, ಆದರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ, ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ.
ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಚಾ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಅದು ಕೇವಲ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಚಾ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಇರಬಹುದು, ಮರದ ವಿಗ್ರಹ ಇರಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೂಪವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಕೆಲವರು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ. ಅದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ, ಡೇಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಗ್ರಹನ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಗ್ರಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಿರೋದು ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನು ನೀವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಯಿನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದವರು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತರ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಅದು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಐಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಆ ಅರ್ಚಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ ಅವತಾರ, ಅದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಜಡಮಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜಡಮಯ, ಮನೋಮಯ ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯ. ಜಡಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಂದನೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಈಗ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅದು ಅವನಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನ ಜಡ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ತರವಾದ ಅನುಭವ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ವಿಗ್ರಹದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ತರವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಭೋಗ ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನೀಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ.
ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಭಕ್ತರು ಸತತವಾಗಿ ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದು ಸೀಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತ ಒಂದು ಅನಂತ ರೂಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ, ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ, ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಂಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತಾನು ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟವೇ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮನಸಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚೊಂಬಿನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನದಿ, ಅಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ನರ್ಮದಾ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಥ ಆ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮನಸ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಗಂಧ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಸವನ್ನು, ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಪಾಯಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ಈ ಪಾಯಸ ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ತಣಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬೆರಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಯಿತು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮಾನ, ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಬಡವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅವತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ರಸ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ದಾಸರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅವನು ಕನಕದಾಸರು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ, ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ
ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು. ಟರ್ನ್ ಆದ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ವಿಗ್ರಹ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ತಿರುಗಿತು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ, ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೆರಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜ ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯುವಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಗೋಪಾಲನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅವನ ಮಗ ಆಗಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗ ನೀನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಗೋಪಾಲನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಾಲನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಾಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀನು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ವೃಂದಾವನ. ನೋಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಾಲನ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೀಗ ನೀನು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಗೋಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನಿಂಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಭಗವಂತ ಇದೇ ಥರ ನಡ್ಕೋತಾ ನೀನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಳೆದೋಯ್ತು, 100 ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಕೂಳೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ವಿಗ್ರಹ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಚೀರ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ರೆಮೋನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೀರಚೀರ ಗೋಪಿನಾಥ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರವನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತಂತೆ, ಓಹೋ, ನಾ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಯ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೋವಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಊರು ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು, ನಾನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆವಾಗ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಡಬಡ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಯಾರು ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಸ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಊರ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳಿಬೇಕು, ವಿಗ್ರಹ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಅವತಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಅರ್ಚಾ ಅವತಾರ,
ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರುಣಾ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರುಣ್ಯದ ಅವತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮರ ಒಂದು ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಚಕ್ಷುವಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರಚಕ್ಷುವಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತರ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಚಕ್ಷುವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಭಗವಂತನಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಬೇಕಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಐಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಐಕ ರೂಪವೆನ್ನಲಾದ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ವಿಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆದುರು ಸಗಮ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಸಕಲ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತನು ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭೌತಿಕ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ ಗುಣ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಶ್ಮಲಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಶ್ಮಲಯುಕ್ತವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯೈಹಿ ಸೇವೋನ್ಮುಖೈಹಿ ಜಿಹ್ವಾದೌ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಸ್ಫುರತಿ ಅದಹ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಭಗವಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೆಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಭಕ್ತರಾದವರು. ಸೊ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು. ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ತಾನಾಗೇ ಇಳಿದು ಅರ್ಚಾವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಕಲ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಹಂತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ತಾನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಶರಣಾಗತಿ. ಹಾ,
ತಾನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾದವನಿಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಟುಕುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶರಣಾಗತನಾಗದವನಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಟುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4.11 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮದು ಚೂರು ಶರಣಾಗತಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಶರಣಾಗತಿ ಆದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಶರಣಾಗತನಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದೂರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ದೂರ? ಶರಣಾಗತನಾಗದವನಿಗೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ದೂರ, ಆದರೆ ಶರಣಾಗತನಾದವನಿಗೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಜಿ? ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬರುವ ಸಗುಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ಎಂಬ ಪದಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸಗುಣ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಐಹಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ. ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಂದೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ, ಆದಿಪುರುಷ. ಅವನ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯು ಅವನ ದೇಹದ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ಫುರಣ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸ್ಫುರಣದಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಸಗುಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಅವನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು? ಈ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮಗುಣ, ಈ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನೇ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏಚ ಇವ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನತ್ವಹಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳು ಅವನಿಂದನೇ ಮೂಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ, ಅವನಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಈ ಭಗವಂತನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅವನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಐಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ತುಂಬಾ ಅಣು ನಮ್ಮದು, ಭಗವಂತ ವಿಭು. ಸೊ ನಾವು ಅಣುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಭು, ಅವನು ಸೊ ಅವನಿಂದನೇ ಹೊರಸೂಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಐಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಐಕ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಂದೂ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗದಂತೆ ಅವನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಐಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ, ಆದರೆ ಅವನು ಸಗುಣ. ಸಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಅದು ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ಅನಂತ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಅನಂತ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಬರೋದು, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಆ ಅನಂತವಾದ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ, ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಗುಣ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ, ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ಭಗವಂತ ಸಾಕಾರ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಿರಾಕಾರನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಅವನು ಆಕಾರ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನು ಆದಿ ಪುರುಷ, ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಪುರುಷ. ಸೊ ಆದಿ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಇಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರೀರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ, ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಅವನ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ. ಅವನು ಗೋವಿಂದ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದವನು. ಅವನು ಆದಿ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಅವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಏನು? ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಸ್ಫುರಣವಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿರಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ, ಅವನು ಆದಿ ಪುರುಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅವನು ಆದಿ ಪುರುಷ, ಅವನು ಗೋವಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನು ನಾಸ್ತಿಕನಾದ ತಂದೆ ಎದುರು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದನು, ನಿನ್ನ ದೇವರೆಲ್ಲಿ? ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿದಾಗ, ದೇವರು ಅರಮನೆಯ ಕಂಬದೊಳಗಿಲ್ಲ
ಇದ್ದಾರಲ್ಲೂ ಕಂಬದೊಳಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ತಂದೆಯು ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುವು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಆ ನಾಸ್ತಿಕನು ತತ್ಕ್ಷಣ ತನ್ನೆದುರಿಗಿದ್ದ ಕಂಬವನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತನು ನೃಸಿಂಹನಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮಾನವ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹದ ಅವತಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ನಾಸ್ತಿಕ ರಾಜನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಬಹುದು. ನೃಸಿಂಹನು ಕಂಬದೊಳಗಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರತು ನಾಸ್ತಿಕ ರಾಜನ ಆದೇಶಾನುಸಾರವ ಅಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿಕನಾದವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4.8 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡುಗೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿಕ್ಕವನು ಹುಡುಗ. ಆದರೆ ಅವನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಯಾದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಾಯಿ ಕಯಾದು ಅಂತ ಅವಳ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಆದರೆ ಏನಿತ್ತು, ತಾಯಿ ಕಯಾದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಅವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳನ್ನ ನೀನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವಳ ಮಗು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾರದರು ಕಯಾದುವನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಮಗು ಹತ್ರ, ನಿನ್ನ ದೇವರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನನ್ನ ದೇವರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿನ ಅರಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಚಿನ್ನದಿಂದನೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ ಭರಿತ, ಇಡೀ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಣು? ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅಂದಾಗ ಕಂಬವನ್ನೇ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಗದೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಬಂದ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೊಲ್ಲೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 4.8
ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ರಾಕ್ಷಸ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿಗೂ ವರ ಇತ್ತು, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ವರ ಪಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರವನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಅಮರನಾಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ವರವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಅಮರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮ. ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮರತ್ವ, ನಾನೇ ಅಮರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ಲಿ? ಸೊ ಆಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾನು ಈ ತರವಾಗಿ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅವತಾರ. ಮುಖ ಸಿಂಹದ ಮುಖ, ಇಡೀ ಶರೀರ ಮಾನವ ಶರೀರ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಗಲು ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಂಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬಂದಿರೋದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ರಾಜದ ಆದೇಶ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸು, ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕೈ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಕ್ತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಸೀಳಿ ಅವನನ್ನ ರಕ್ತಸ್ಥವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು, ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬರ್ತಾನಂತ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಭಕ್ತರ ಕರೆಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ, ದೂರ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅಷ್ಟಕಾಲಿಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ಕರೆಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆದಿದೇವನಾದ ಗೋವಿಂದನು ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕೋಪ್ಯಸೌ ರಚಯಿತುಂ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿಂ ಯಚ್ಚಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡ ಚಯಾಯದಂತಹ ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಂತರ ಪರಮಾಣು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾಣು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಾವೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತಾಚ ಭರ್ತ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ. ಸೊ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮರವು ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಮಾತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಲರಾಮ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿನ್ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸು, ಮಣ್ಣು ತಿಂತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ತಾಯಿಗೆ, ಯಶೋಧನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಅವಳು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಳು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ಅಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನತೇಷು ಅಹಂ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿರಾಪ ನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರ, ಜಲಚರಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಷಜಂತುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವತೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಲ್ವಾ, ಆಕಾಶ ನೋಡಲ್ವಾ, ನೀರು ನೋಡಲ್ವಾ, ಭೂಮಿ ನೋಡಲ್ವಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಂಕಿ ನೋಡಲ್ವಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ದೇಹ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಆಕಾಶ, ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಶರೀರ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೂ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಶರೀರದ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಭಗವಂತ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಶ್ವಗಳ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಇನ್ನು ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಂಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ, ಅಂದರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಆದ್ರ ಒಳಗೂ ಇದ್ರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತಾನ ನಮಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಣ್ತಾನ ನಮಗೆ? ಕಾಣಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದೇ. ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋವಾಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳೇ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕುಂತಿ ಮರಣಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಉತ್ತರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ತರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ನು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಭ್ರೂಣದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪಾಂಡವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೇ ಕೊನೆಯ ಕುಡಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ, ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕುಂತಿ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಲಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶರಣಾಗತ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಅವನು ಹತ್ತಿರ, ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗತರಾಗದವರಿಗೆ ದೂರ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯೋಗಮಾಯ ಪರದೆ ಯೋಗಮಾಯೆ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾಮಾಯೆ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಮಹಾಮಾಯೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? ಸತತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಂಚಯೋ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತೆ ತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಯಾರು? ಭಕ್ತರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಯೋಗಮಾಯ ಸಮಾವೃತಃ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣು ಅದು ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತಾ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಂ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೀಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಟಿವಿ ಇಟ್ಟ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟಿವಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇನು? ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಂಧಾಮದ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅದು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ. ಇದು ರಹಸ್ಯ, ಅದನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದವರು ಅಂದರೆ ಈ ಐಕ್ಯತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅಪರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾನಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ. ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರಸಮಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಾಖ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಖಂಡತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಖಂಡತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅಖಂಡತೆ ಇದ್ದರೂ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಜೀವಿಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವುದನ್ನೇ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಸರ್ವ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಎಲ್ಲದರನ್ನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸುವ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅದನ್ನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು, ಅವನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಮಾನವ ಜೀವನ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ಈ ಮಾನವ ಜೀವ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಶರೀರ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವನೇ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯಧಾಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ 5ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದೂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಅಂದರೆ ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ, ಅವನು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ, ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರ ಕರೆಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ. ತದ್ದೂರೇ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಆ ಒಂದು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತದ್ವಂತಿಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದ್ ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ, ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ, ಅವನು ಸಗುಣ, ಅವನು ಸಗುಣನೂ ಹೌದು, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನೂ ಹೌದು, ಅವನು ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಸಾಕಾರನೂ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು
ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ